Let's talk today about the quantum mechanics. The quantum mechanics is one of the great science nowadays. Everyone talks about quantum mechanics. You can see the many new types of technology they are with us because of quantum mechanics. And here in a quantum mechanics, there is no experimental verification of some postulates. What I am going to discuss today here at, but the value of this experimental, that means this postulate, are same as all the varied experimental verification theory. Here are some postulate. That means whatever the postulate of a quantum mechanics, they are not in a real existence, but they might be considered that they would be here with us. First, here some postulate. The first postulate one I have written here at, you can see in it, postulate 1. Here this postulate, and we have all four postulate, 4 to 5 postulate, on which this quantum mechanics depends. What are these postulates are? Let's get started about them. All right. First, here postulate of quantum mechanics, I have written here postulate 1. The state of a system is described in terms of the function as an position as well as the time, that is called wave function. Your aim is to know about the wave function. What is wave function? At first, what is wave function? Wave function is a state of a system. What kind of a system you have? State of a system. How can we describe the state of a system? With the help of a position and the time. The time as well as position, we must have to be describing the system state. All right. Here the wave function is defined in a first postulate. What is the wave function? Wave function is the function of coordinate, the coordinate having function into the time having function. You can see here the value of a position is determined by Schrodinger time independent equation. If you are asked to get the value of a position of the system, where the system is and what the system's condition is there, the position. If you wanna get from this wave function, you have to use Schrodinger time independent equation. We will discuss what is Schrodinger time independent equation in the next video. Whereas you can see, in the opposite of the Schrodinger equation, we have a value of a time dependent Schrodinger equation. If you wanna get the value of a time, then you need to use Schrodinger time dependent equation. All right. Any confusion in it? I think you may not have confusion in it. I wanna describe it in Nepali as well. क्वान्टम मेकानिक्स भनेको चाहिँ त्यस्तो किसिमको मेकानिक्स हो जो चाहिँ एक्सपेरिमेन्टल भेरिफिकेसन त छैन, तर त्यसको भ्याल्यु चाहिँ एक्सपेरिमेन्टल भेरिफिकेसन भएको थ्योरी जसरी नै भ्यालिड नै देखिन्छ है। रियलमा यसलाई चाहिँ एक्जिस्टेन्समा चाहिँ भेरिफाई चाहिँ भएको छैन, र त्यो किसिमको जुन पोस्टलेटहरू कन्सेप्टहरूमा चाहिँ क्वान्टम मेकानिक्समा आधारित छ, यो पोस्टलेटहरूलाई चाहिँ यहाँ डिस्क्राइब गर्दैछु म। अब कुनै पनि सिस्टम छ तपाईको भनेपछि त्यो सिस्टमलाई हामीले फंक्सनको रूपमा चाहिँ हामीले डिस्क्राइब गर्न सकिन्छ, पोजिसन सँगसँगै टाइम, जसलाई चाहिँ वेभ फंक्सन भन्छौं। फर एक्जाम्पलको लागि हामीले यो साई एक्स वाई जेड टी भनेको चाहिँ यहाँ चाहिँ कोअर्डिनेटहरू पनि छ, टाइम भएको एउटा फंक्सन छ भने त्यसमा चाहिँ कोअर्डिनेट भएको फंक्सन पनि छ, टाइम भएको पनि फंक्सन छ। यदि तपाईले चाहिँ यो कोअर्डिनेट भएको यदि पोजिसन चाहिँ डिस्क्राइब गर्नु पर्ने छ भनेपछि वेयर योर सिस्टम इज, you wanna get
At that time you must use Schrodinger टाइम इन्डिपेन्डेन्ट इक्वेसन युज गर्नुपर्ने हुन्छ र यदि चाहिँ त्यो सिस्टम कुन समयमा कहाँ छ कहाँनिर छ भनेर सिस्टमको बारेमा थाहा पाउनु कति टाइमको बारेमा थाहा पाउनु पर्छ भने त्यतिखेर तपाईँले टाइम डिपेन्डेन्ट Schrodinger इक्वेसन चाहिँ युज गर्नुपर्ने हुन्छ भनेर पोस्टलेट 1 ले भनेको छ है। दोस्रो स्लाइडमा यहाँ पोस्टलेट 2 भनेको चाहिँ योले भन्न खोजेको चाहिँ वेभ फंक्शन मस्ट हैव इट्स फर्स्ट डेरिभेटिभ द फर्स्ट डेरिभेटिभ एन्ड सेकेन्ड डेरिभेटिभ to be a single valued finite and continuous to be of our single value to be single valued finite or continuous to be the function normalized along with the orthogonal। अब सँगसँगै अर्थोगोनल सँगसँगै नर्मलाइज्ड कुनै फंक्सन हुनलाई चाहिँ यसले चाहिँ यसको चाहिँ कुनै त्यो वेभ फंक्सनको जुन चाहिँ साई एक्स वाई टी लेख्यौं त्यो साई भन्ने वेभ फंक्सनको फर्स्ट डेरिभेटिभ पनि हुनुपर्छ सेकेन्ड डेरिभेटिभ पनि हुनुपर्छ त्यसको लागि सिंगल भ्याल्युड हुनलाई फाइनाइट भ्याल्यु र कन्टिन्युअस हुनलाई अनि यो फंक्सन भइसकेपछि त्यो फंक्सन नर्मलाइज्ड हुन्छ त्यो सँगै अर्थोगोनल चाहिँ हुन्छ भनेको छ। यो कन्डिसनलाई चाहिँ इफ योर फंक्सन इज नर्मलाइज्ड अर्थोगोनल सिंगल भ्याल्युड फाइनाइट कन्टिन्युअस अल द कन्डिसन if your wave function have at this condition you can say that this condition is well behaved wave function। You can see d psi by dx is first derivative and d square by psi divided by dx square is second derivative। If the function have these two derivative in existence and the value is single value finite value and continuous at that time you can again normalize this function and you can make a orthogonal of this function as well and then the function would be called well behaved wave function as well। all right, thank you। अब अर्को चाहिँ छ next one is postulate 3। in the classical mechanics any physical properties here you can see properties of a system has own operator in a quantum mechanics। हामीले चाहिँ classical mechanics मा के भने in the classical mechanics any physical properties of the system has its own operator in a quantum mechanics। अब in classical mechanics मा के हुन्छ तिनीहरुको अपरेटर हुँदैन भन्ने कुरा गरेको छ तर यसमा चाहिँ कुनै पनि फिजिकल प्रोपर्टिज अफ अ सिस्टम सँग आफ्नो अपरेटर हुन्छ सँगसँगै नाप्ने कुरा आफू के हुँ भनेर पहिचान दिने कुरा मेजर गर्ने कुरा अपरेटरले के गर्छ त त्यसलाई चलाउने कुरा है। जस्तो तपाईले फर एक्जाम्पल पोजिसन एक्स वाई जेड छ भने एक्स को अपरेटर एक्स क्याप वाई को अपरेटर वाई क्याप जेड को अपरेटर जेड क्याप भयो। जस्तै पोटेन्शियल एनर्जी लिनु भयो भने एक्स पोजिसनमा भीएक्स पोटेन्शियल छ वाई लाइनतिर भीवाई पोटेन्शियल छ भी जेड लाइनतिर भी जेड पोटेन्शियल छ भने यिनीहरुको क्याप भनेको चाहिँ अपरेटर हुन्छ सँगसँगै। जस्तो हाम्रो स्केल है स्केल भनेको अपरेटर जस्तै हो। जस्तो इफ यु वान मेजर द लेन्थ अफ दिस स्काई you don't need any ruler or scale to measure this sky। what you actually use there is operator। you need some types of operator which gives you value as well as function as it is and that means कुनै पनि फिजिकल प्रोपर्टी अफ सिस्टम सँग चाहिँ आफ्नै एउटा अपरेटर हुन्छ त्यसलाई चलाउने कुरा हुन्छ भनेर क्वान्टम मेकानिक्समा भन्छ तेस्रो पोस्टुलेटले। चौथोमा के भन्छ भनेपछि व्हेन वी अप्लाई द अपरेटर अन द फंक्सन जब चाहिँ हामीले चाहिँ त्यो अपरेटरलाई फंक्सनमा अप्लाई गर्यो भने देन रिजल्टेन्ट फंक्सन विल बी अब्टेन्ड विथ द कन्स्ट्यान्ट भ्यालु एन्ड आइजन फंक्सन। अब कन्स्ट्यान्ट भ्यालु पनि फाइन्ड गर्न सकिन्छ आइजन भ्यालु पनि फाइन्ड गर्न सकिन्छ भनेको छ। यो चाहिँ अब यो चाहिँ अपरेटर हो ए अपरेटर जस्तो साई फंक्सनमा लाग्यो यो साई फंक्सनमा लाग्यो भने अनि इक्वल टु यहाँ चाहिँ योले आइजन भ्यालु दिने भयो अनि सँगसँगै यो फंक्सन एज इट इज दिने भयो। अब अपरेटर सँगसँगै यो फंक्सन सँगै हिन्छ अपरेटरले अनि यो कति हुँ भनेर भन्छ भनेपछि यहाँ आइजन भ्यालु दिने भयो यो आइजन अपरेटर हो फंक्सन एज इट इज आउने भयो भनेपछि कुनै पनि सिस्टम क्वान्टम मेकानिक्समा कुनै पनि सिस्टमको आफ्नै अपरेटर हुन्छ। त्यो अपरेटर चाहिँ हामीले चाहिँ बाट चाहिँ कन्स्ट्यान्ट भ्यालु डिटरमाइन गर्छ जसलाई आइजन भ्यालु पनि भन्छ र त्यसले सँगसँगै आइजन भ्यालु सँगसँगै आइजन फंक्सन पनि दिने गर्छ भनेको है। अनि अब लास्ट वान छ द पोस्टुलेट 5 मा चाहिँ द एभरेज भ्यालु अफ अ मेजरेबल क्वान्टिटी इन अ क्वान्टम मेकानिक्स। अब कुनै पनि भ्यालु त्यो सिस्टमको मेजर गर्न सकिने जुन मेजरेबल भ्यालु छ क्वान्टिटी छ विल बी क्याल्कुलेटेड बाइ फलोइङ
फलोइङ फर्मुला भनेको छ। यो फर्मुलाबाट चाहिँ हामीले क्याल्कुलेट गर्न सकिन्छ। अब दे आर नर्मलाइज्ड अर्थोगोनल कन्डिसनहरू पनि छ। अब यदि चाहिँ यो चाहिँ एक्सपेक्टेसन भ्याल्यु, यो चाहिँ एभरेज भ्याल्यु हो है, एभरेज यस्तो यस्तो साइन दियो भने क्वान्टम मेकानिक्सको भाषामा एभरेज हो। क्याप दिइरहेछ ए क्याप, यसको चाहिँ पुरै हामीले चाहिँ हेमिल्टोनियनमा एस लेख्यो भने यहाँ चाहिँ एस राख्नु पऱ्यो भने चाहिँ एनर्जी निकाल्नु पऱ्यो भने हामीले एक्सपेक्टेसन भ्याल्यु अथवा यसमा चाहिँ यो average value. If you want to get an average value, then you have to use this formula, integration psi a cap psi star dz divided by integration psi star dz. This is the important formula to calculate average value of energy, average value of momentum, average value of any physical quantity which is in the system. Alright, thank you for your precious time. I will describe more about this quantum mechanics in the days to come. Thank you for your involvement, for your time. Thank you.